السلام. الحمد لله رب العالمين يوجد هنا؟ لا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي هو لقاء الإجازة في كتاب اسمه تربية وفداء. تربية وفداء، كتاب قمنا بتأليفه بعد طوفان الأقصى، وهو يعتني بتربية الأبناء تربية جهادية. Baik, tak buka. Tutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh mulakan mukaddimah kitab dia ni. Kitab dia ni Syekh tulis selepas berlakunya tufan Al-Aqsa di Palestin, dan kitab ni adalah kitab yang membincangkan tentang mendidik anak-anak dengan cara tarbiyah jihadiyah. إن شاء الله نقرأ الكتاب كاملا ثم نمنحكم به إجازة، وأنتم تقرؤونه إن شاء الله وتشرحونه للآخرين وتمنحون به إجازة، والهدف تربية أبنائنا ليكونوا إن شاء الله مجاهدين. إن شاء الله. Jadi kita akan baca semua kitab ni lah. Jadi anak akan baca semua. Syekh akan ta'liq. Jadi hak mana-mana Syekh ta'liq tu kita akan terjemah lah. Cuma hak kita baca tu kita tidak terjemah. Ada poin-poin penting tu kita terjemah. Jadi insya-Allah Syekh kata agak-agak moga-moga kita dapat jadikan anak-anak kita ni jadi mujahidin. Insya-Allah. Insya-Allah. Tafadhal. Tamhidun. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Inna min sa'adatil mar'i an yatahaddatha 'anil bina'i fi zamanil hadmi wad dimar wa an yaktuba fi tarbiyatil jaddati wat tadhiyati wal fida'i fi zamanid dha'fi wal dhulli wal hawan. نعم، مطلوب منا أن نكتب في الأمور المهمة في هذا الزمان الصعب. وإن كان من الصعوبة بمكان أن نخوض غمار هذه الأمور العظيمة إلا أن الاستعانة بالله تعالى تقصر المسافات وتذلل السبل للوصول إلى تلك الغايات. نعم، مطلوب منا أن نستعين بالله ونحن نكتب عن الجهاد في سبيله. هم يعرفون العربية؟ Semua faham bahasa Arab ke? Kau ada hak tak faham? Perlu terjemah ke? Kau perlu juga hak betul-betul deh. Jadi يعرفون؟ قليل يعني ممكن. طيب أنت توضح أيوة إن شاء الله. والأمة اليوم وهي تمر بأزمة رجال يترجمون المقال بفعال كريمة وتضحية غالية نفيسة، فإننا نحب أن نقف وقفات تذكير وأن نحمس همسات تنبيه وتوعية نشارك بذلك في واجب النصيحة، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، رواه مسلم. ولا نغش أمتنا لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، رواه مسلم. تحكي لهم المقصود يعني ما عندما تنهي ما كيف توضح لهم؟ لا يعني ممكن أنا أوضح لهم بنقطة مهمة يعني. طيب ماشي. إن شاء الله. طيب تمام. وأنا قد ركزت في نقطة مهمة. تمام. فكانت هذه الرسالة بعثا للروح في الجسد وتذكيرا للمارد العظيم بضرورة اليقظة القريبة، وكانت هذه الرسالة وقفة مهمة مع كل راء يرعى جيل العمل المنشود. جيل العمل المنشود. وكانت هذه الرسالة استشرافا لغد سوقه المفتوح هو الجهاد، ومزاد بيعه العظيم هو التضحية والفداء. وكانت هذه الرسالة أخذا بأسباب النهوض عبر فداء مبصر واع عميق في خضم التهور والمنكوس. وكانت هذه الرسالة درسا أصيلا في مدرسة التربية المهدفة بأهداف راسخة تعتمد التكامل والتراكم المبارك. وكانت هذه الرسالة ومضة خير وبشارة أمل لكل مرابط على ثغر من ثغور الإسلام في العالم كله. وكانت هذه الرسالة مشاركة في واجب الإعداد الذي كلفنا الله تعالى به حين قال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
وكانت هذه الرسالة مراجعة واثقة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكريم وأصحابه الكرام. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والله أسأل أن يتقبل منا الحسنات وأن يعفو عنا الزلات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعطيهم من ما خلاصة التمهيد. Jadi habis pendahuluanlah kata alu-aluan daripada pengarang iaitu Syekh sendiri, yang mana Syekh dalam risalah ni dia merupakan satu dorongan untuk membangunkan roh dalam jasad dan nak membangkitkan semangat jihad, dan tujuan ditulis risalah ini adalah untuk mempersiapkan satu persiapan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal yang kita baca tadi. Dan juga risalah ini adalah satu pegangan yang kukuh untuk nak jadikan diri kita dan anak-anak kita bersifat dengan sifat Nabi dan juga para sahabat yang disebut dalam surah Al-Fath ayat 29. Jadi kita akan baca belakang macam nak baca tadi, sebab Syekh kata kalau nak bagi ijazah dia kena baca belakang. Cuma kalau ada poin-poin penting yang perlu diberi perhatian, anak akan terjemahlah. Termasuk yang Syekh ta'liq dah. Jadi kalau tak terjemah tu kita terus bacalah. Lihat dah. Mafhumut tarbiyati wal fida'i. At-tarbiyatu tazkiyatun wa tahzibun wa ta'dilu sulukin wa taqwimu arwahin wa sina'atu syakhsiyatin wa bina'u huwiyatin. Wal fida'u isyaratu takrimin wa wafa'in liman dhahha wa qaddama wa a'ta min nafsihi khairal ata'i wa a'zamu fida'in sajjalahul Qur'anul Karimu fida'ullahi ta'ala nabiyahu Ismaila alaihi salam wa qadainahu bidhibhin azim. ثم توالت صور الفداء فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أصحابه. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفدونه ويفدون دينه العظيم بالغالي والنفيس. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عسرت به ناقته فوقع عنها فجاءه أبو طلحة وقال: جعلني الله فداءك يا رسول الله هل أصابك من شيء؟ إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات وما لي يا نبي المكرمات ويا تاج التقى تفديك نفسي ونفس أولي الرئاسة والولاة فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي. وقد أصبحت التربية على الفداء والتضحية فريضة شرعية نحفظ بها ديننا وندافع من خلالها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ونسترد بها مسرانا وأسرانا الأسرى يعني جمع أسير. أسير. نعم. المسرى اللي هو القدس. والمسرى القدس. نعم. ونفي أبرها لدماء شهدائنا الأبرار ونأخذ بثأر أعراضنا وأمهاتنا الأطهار. disebut di sini bahawa tarbiyah alal fida. Al-fida ni maknanya kita bersedia untuk menjadikan diri kita ni terbusai, berkorbanlah, pengorbanan dalam jihad ini menjadi satu kefarduan yang syar'i yang dapat kita jaga agama kita dan kita mempertahankan nabi kita dan kita mengembalikan Al-Quds dan juga umat Islam yang ditawan. Fakana labudda an nu'ida siyaghata tarbiyatil jili as-sa'idi 'ala al-jihadi wal bazli wat tadhiyati wal fida'i wa ghayriha min al-mustalahat allati awshakat an tunsa wa tatalasha min qamusi tarbiyati wal manahij wal al-mamsukhati wal manabir al-kharsa'i. Yaqulu ulama'u tarbiyati inna tarbiyata hiya an tu'idda banaka lil mustaqbal. Ini satu poin penting. Kata ulama tarbiyah itu ialah kamu menyediakan, mempersiapkan anak kamu untuk masa depan. Fa iza kana al mustaqbalu ya'ulu tilqaiyan ila al muwajahati wal jihadi al hatmi fa hadza qadaruna fi biladil islam fa inna i'dad abna'ina lil mustaqbali ya'ni i'dadahum li imtisali amri rasul sallallahu alaihi wasallam allazi rawal bukhari wa muslim anhu qala la tuqatilanna al yahudu faltaqtulannahum
حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله وأن يصبحوا جيل عبادا لنا أولي بأس شديد. يعني هذا هو الهدف من التربية، أن نربي جيلا ليكون عبادا لنا أولي بأس شديد أقوياء الإيمان والأجسام. Jadi apabila masa depan, kok mana masa depan kita ni, kita kena terima bahawasanya kita akan berdepan dengan peperangan dan jihad. Dan inilah takdir dalam bumi Islam. Maka sesungguhnya mempersiapkan anak kita untuk masa depan, maksudnya adalah menyediakan mereka supaya boleh ikut perintah Rasul yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang Nabi mengatakan bahawasanya akan datang nanti Yahudi akan memerangi kamu. Maka Nabi kata fal taqtulannahum, maka kamu kena perangi Yahudi juga. Maka sehingga berkata pokok-pokok, batu-batu dan pokok-pokok, "Hei Muslim, hei Abdullah, ini Yahudi belakang aku. Mari bunuh dia." Maka inilah tujuan kitab ni ditulis supaya kita boleh melahirkan pejuang ini, orang yang boleh berperang dengan Yahudi ini, iaitu melahirkan generasi yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, ibadal lana uli ba'sin syadid. Hamba-hamba kami yang punya kekuatan yang kuat, kekuatan ruh dan juga jiwa. Jadi kitab ni adalah nak lahirkan ibadal lana uli ba'sin syadid, yakni generasi yang bersedia untuk lawan Yahudi. Wa kulluna yas'a li an yurabbiya waladan salihan lil hayati walakin man minna yahrisu ala tarbiyati waladin salihin lil 'aishi thumma al mauti fi sabilillah. Dia kata semua kita ni yas'a, berusaha buat kerja mentarbiyah, mendidik anak kita supaya jadi baik untuk kehidupan lah, untuk hidup. Tapi berapa ramai daripada kita yang semangat untuk mentarbiyah anak kita yang soleh, yang hidup kemudian bersedia untuk mati di jalan Allah. Bukan setakat untuk hidup, tapi anak yang ready untuk nak mati. Inna min ma'ani tarbiyati 'alal jihadi wal fida'i an tahtadinal ummu wa an yar'al abu masyru'a syahidin. Zalika asy-syahidul ladzi yastajlibu asy-syafa'ata lahumā wa li ikhwanihi wa arhamihi. Rawa Abu Dawud bi sanadin sahihin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yushaffa'u asy-syahidu fi 70 min ahli baitih. Jadi daripada makna tarbiyah adalah mak mendidik, ngasuh, mendidik anak, juga ayah tadi. Maknanya mendidik mereka dengan projek supaya boleh jadi seorang yang mati syahid. Kerana orang mati syahid itulah sebenarnya yang boleh memberi syafaat kepada ibu dan bapa dan saudara-saudara dia dan keluarga dia. Sebagaimana riwayat daripada hadis dengan sanad yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid tadi dia boleh bagi syafaat 70 orang daripada ahli keluarga dia. Inna tarbiyata banika liyakuna mujahidan, yakni annaka turabbihi ala a'las sifat wa hal a'la min sifatil mujahidi wasyahid. فإذا كنت تربيه حتى يكون بارا بأمته حافظا ود أهله وعشيرته يزود عن دينه ويحمي أوطان الإسلام فهل تظن أنه سوف يعقك أو يجفوك. Maka tarbiyah anak-anak tadi supaya menjadi mujahid bermakna kamu mendidik mereka dengan sifat yang paling mulia, paling tinggi. Dia kata adakah ada hal lebih tinggi daripada sifat mujahid dan juga syahid? Apabila kamu mendidik dia supaya menjadi orang yang baik, yang baron, maknanya yang menghormati, yang buat baik kepada ummah, yang menjaga keluarga, yang sanggup berkorban untuk jaga agama dan juga tanah air Islam, maka adakah kamu suka dia ni akan derhaka lagi kepada kamu? Maknanya anak-anak yang ready untuk mati syahid ni tak akan derhaka dah kamu ayah tu. Nah, iza kunta turabbihi ala an yu'tiya ummatahu wa dinahu wa muqaddasatihi kullama yamliku min waqtin wa juhdin wa malin wa ruhin fahal tazunnu annahu sayabkhalu alayka bi'ata'in 'inda hajatika aw dha'fika wa maradika. Bila kamu didik mereka dengan supaya memberikan kepada umat dia, agama dia dan Al-Quds itu segala apa dia miliki, daripada waktu, daripada kesungguhan, harta dan ruh, serah diri kepada agama dia. Adakah kamu duk suka dia akan bakhil lagi ke atas kamu ketika kamu berhajat ataupun kamu tua lemah ataupun kamu sakit? Innaka bitarbiyatika lil mujahidil batali tusyariku fi sina'ati qadarillahi ta'ala wa yattakhidha minkum syuhada
inna madrasatar rujulati li atfali Filistini wa Ghazzata wa Syami wa ghairiha syahidatun ala anna al-walada yumkinu an yasna'a majdan li ummatihi. Sesungguhnya madrasah membina kehebatan terhadap anak-anak Palestin, madrasah rujulah, anak-anak Palestin dan Gaza, Syam dan selainnya menjadi saksi bahawasanya anak-anak tadi boleh membina satu majdan li ummatihi, satu kehebatan, keizzahan bagi umat dia. Wa inna atfal al-hijarati bil amsi humul ladzina yarmuna al-yahuda bisawarikha muji'atin lahum wa li hurrasihim hadhihi al-ayama fi ma'rikatil furqani wa sayfil qudsi wa tufanil aqsa wa ghairiha min al-mashahidi. Innana nuridu an nasila bi auladina idza ma halla amrullahi wa futiha al-babul jihad an yakunu aswadal maidan, an yakunu usuda. Usud yani asad, jamak asad, usud. An yakunu usudal maidani la an yakunu hashwal malaji'i fi kulli makan. Maka dia kata anak-anak yang melempar batu kepada Yahudi pada hari kemarin, mereka lah yang hari ini melempar Yahudi dengan roket-roket hari ini, dan juga tentera-tentera Yahudi hari ini. Jadi maksud kami ingin kamu mendidik anak-anak kamu bila terbukanya pintu jihad nanti, supaya mereka menjadi singa-singa di medan, bukan lari ikut tepi-tepi. Nah, waqfatun ma'an nafsi. Inna ajzana wa firarana an zahfin wa nusrati ikhwanina al-yawma fi Filastina wal Iraqi wal Syami wal Yamani wa sairi biladil Islami la yubarriru lana al-qu'uda li'annana idza ajazna nahnu wa ughliqat fi wujuhina al-hududu bisababi dhunubina fa innaha satuftahu gadan bi'aunillah, satuftahu li abna'ina sya'a man sya'a wa aba man aba, fala aqalla min an nu'idda jilan yansuru dinahu wa ummatahu wa muqaddasatihi wa yahmi nafsahu min hadaya qanabila ahfadil kiradati wal khanazir. يعني إذا كان الجهاد اليوم ممنوع وصعب، غدا إن شاء الله سيفتح، فإذا كان أولادنا جاهزين يشاركون في تحرير القدس. Jadi kalau hari ni kita nak pergi berjihad di Palestin, tak boleh. Sistem dunia ni tak boleh. Tak boleh kita nak pergi airport tu, nak kata ambo nak pergi jihad, tak boleh, kena ambil klik, kena igak pula. Jadi kalau hari ni tak boleh, babul jihad sayuftah. Pintu jihad nanti akan terbuka nanti. Kalau tak dengar kita apa, biarlah anak-anak kita yang bersedia untuk berjihad tu. Wa qabla al-hadisi an masyru'i tarbiyati al-jihadiyyati aw at-tarbiyati 'ala al-fida'i da'awna nas'alu anfusana bi sarahatin hal waqi'u tarbiyati 'indana yukharriju mujahidin aw murabitin, hal tarbiyatul baiti wal madrasati wal masjidi wal i'lam al-yawma tuhaqqiqu misla hadhihi al-ma'ani, hal fi manahijina ma yakhdumu fikra al-jihadi wal fida', hal 'inda zawjatina suratun wadihatun 'anil jihad, hal an-nu'umatu az-za'idatu wat-tadlil wa tarkul habli 'ala al-gharibi, wa hal mutaba'atu auladil muslimina li aflami habitatin wa masrahiyatin sakhiratin wa al'abin sakitatin wa ta'alluquhum bi shakhsiyatin qadhiratin, wa hal yasna'u zalika kullahu minhum namaziju mujahidatun musyriqatun. Ini sebelum nak kecek tentang projek membina tarbiyah jihadiyah dan tarbiyah alal fida ini, maka pengarah kita kata kami nak tanyalah kamu dengan jelas, adakah realiti tarbiyah di sisi kita sekarang boleh mengeluarkan mujahid ataupun murabit yang bersedia? Adakah tarbiyah rumah, madrasah, masjid, media sosial hari ini dapat merealisasikan makna-makna jihad ini? Adakah manhaj-manhaj yang kita gunakan ini ada memberi semangat kepada kita tentang fikrah jihad dan fida? Dan adakah pasangan-pasangan kita mempunyai gambaran yang jelas tentang jihad? Adakah ataupun kemewahan yang melampau pada hari ini, ataupun kelalaian at-tasahul fi tarbiyah, ataupun melepaskan tali tekak kita, kau orang ikutlah orang nak bawa gimana apa, ataupun kalau kita tengok hari ni anak-anak orang Islam duk tengok filem, duk tengok drama, duk tengok cerita yang lucu, yang sia-sia, dan ataupun minat mereka terhadap individu-individu yang tak sepatutnya lah, arti-arti. Adakah itu semua boleh menjadi contoh untuk menjadi mujahid yang kita cita-citakan? Namaziju musyriqatun.
إليكم نماذج لأبناء الصحابة الكرام نتعلم منهم معاني الرجولة والفداء فهم لم يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا نهبا لسيوف الفكرة والأعداء الكفرة لسيوف الكفرة والأعداء. روى ابن أبي شيبة بسنده أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد السيف فلم يطق الغلام حمله فشدته على ساعده بحبل عريض ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني يقاتل عنك فقال أي بني احملها هنا فأصابته جراحة فسرع فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي بني لعلك جزعت قال لا يا رسول الله. هذه هي التربية حراسة للقيادة النبوية وصبر حتى الرمق الأخير حتى النهاية يعني حتى النهاية. Wa kana li gulam, ini contoh dalam cerita sahabat-sahabat lah. Bagaimana seorang perempuan dia bawa anak dia pada hari Uhud. Dafa'at ila bniha yang Uhud asai, dia bagi pedang kepada anak dia. Mak tu bagi pedang kepada anak dia. Hadza Zaid bin Sabit. لا واحد آخر غير معروف اسمه. غير معروف. Kemudian sehingga budak tadi nak pegang pedang tu tak gerak. Maka fashaddatu ala sa'idihi bihablin aridin summa atas bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia ikat pula di kaki anak dia tu. Tak. Kemudian dia pergi jumpa Nabi. Maka ya Rasulullah kata ini anak aku nak yuqatilu akan nak mempertahankan kamu. Tak. Kemudian Nabi kata budak kata mari pegang. Bila Nabi suruh pegang huna pegang sini. Gebah dia lalu luka lah. Lalu dibawa kepada Nabi. Nabi kata bawa kali mu sakit kali, bawa kali mu teriak, bawa kali mu berasa berat. Dia kata tak ya Rasulullah, aku tak berat. Inilah maknanya bentuk tarbiyah yang dilakukan oleh para sahabat, maknanya sabar sehingga ke waktu yang terakhir. Wa ma kana li ghulamin rad'a wa ma kana li ghulamin rad'a min sadi ummihi labana asy-syaja'ati wal fida'i illa an yuqaddima ruhahu idza sami'an nida'. Ni tidaklah budak-budak anak-anak yang minum susu daripada mak dia, susu keberanian. Mana mak dia sendiri tu pun sudah ada semangat jihad, dia berani, melainkan anak tadi dia akan mengorbankan ruh dia bila mendengar seruan jihad. Rabbun nufusa 'ala al-jihad fa innama azzat bihi umamun wadanat ودانت أربع يعني بلاد لن يرجع الوطن السليب لأهله إلا السيوف المشرعة القطع. نعم. إن جيلا يفهم مبادئ الجهاد ويعرف من يقاتل ويدري كيف يقاتل ويخلص لمن يقاتل في سبيل الله لهو جيل خليق بالنصر والعزة والتمكين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. روى مسلم عن أنس أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال ائتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك أعطني الذي تجهزت به. فقال الرجل لزوجته يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسينه شيئا فيبارك لنا فيه. يعني أعطيه كل شيء لا تخفي شيئا. وروى الحاكم بسند صحيح أن سمرة بن جندب قال عرضت على رسول الله عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد فردني وألحق فلانا فقلت يا رسول الله لقد ألحقته ورددتني ولو صارعته لصرعته قال فصارعته فألحقني. علم هؤلاء الصغار أن للإنسان ميتة واحدة فإذا كان من الموت بد فمن العجز والعار أن تموت جبانا. علم
abna'us sahabati anna nusratal islami amanatun tantahi bi ihdal husnayain nasrin aw syahadatin fakanat tadhiyatu wa kana al-bazlu wal fida. ترجم من البداية. Jadi النجيلة. Minajil. النجيلة. Jadi sesungguhnya generasi-generasi yang memahami dasar-dasar jihad dan dia tahu siapa yang dia nak perang, dia tahu bagaimana nak perang dan nak bebas, nak yukhlis liman yuqatil fi sabilihi, dan nak ikhlaskan diri untuk siapa dia berjihad di jalannya. Dan itu adalah generasi kemenangan dan izzah dan tamkin yang Allah Taala sebut, kata ballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Kemudian dibawa beberapa ceritalah. Jadi kesimpulannya ada maknanya para sahabat yang kecil-kecil tadi tu, dia tahu bahawasanya manusia ni kok mana pun akan mati, sekali mati je. Maka apabila mati tu tak dapat tak ada jalan, pasti akan mati. Faminal ajzi wal ar, daripada keaiban mati dalam keadaan penakut. Dan anak-anak sahabat tadi dia mengetahui kemenangan Islam tadi adalah satu amanah yang berakhir dengan sama ada dua kebaikan, sama ada menang ataupun syahadah. Fakanat tadhiyatu wa kana al-bazlu wal fida, maka tak dapat tidak perlu dilaksanakan pengorbanan dan juga mengerahkan segala tenaga yang ada di jalan Allah. Baina buka'aini, di antara dua tangisan. Lau nazarna fi asbabi buka'i atfalina al-yawma lawajadna asbaban tafihatan. Fulanun yabki ala lu'batihi wa akharu yabki in fatahu barnamijuhu al-mufaddalu wa salisun yabki ala ta'amin aw syarabin aw hizain. Amma buka'u abna'is sahabati fa innahu buka'un min naw'in khasin. Rawa Ibnu Sa'di an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ra'aitu akhi Umayr bin Abi Waqqas qabla an ya'ridana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Badrin yatawara yakhtafi faqultu ma laka ya akhi qala inni akhafu an yarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayastasghirani fayaruddani wa ana uhibbul khuruja la'alla Allah an yarzuqani ash-shahadata wa huwa ghulam saghir. Ghulam saghir. Kam صغير يعني أقل من 15 سنة. أقل من 15 عام. 15. كان 15 عام فما دون يرده النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبله في الغزوة. هذا كان صغير خشي أن يرده. نعم. قال سعد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده فبكى عمير بكاء مرا فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد فكنت أحمل لأخي عمير حمائل السيف من صغره وقد قتل وهو ابن 16 سنة وشهيد لاحق ليس في هذا. ليس فيه. وشهيد وعمره شهيد، صار شهيد لكن ليس في هذه. Jadi dia kata kalau kita tengok sebab-sebab anak-anak kita hari ni jerit, kita akan mendapati sebab-sebab yang tafiah dah. Sebab-sebab yang mana tak relevan dah. Ada orang yang menangis sebab tak boleh nak beli man. Ada orang yang menangis sebab apa? Sebab tak lepas apa dia? Main bola ko dah. Barnamij mufaddal. Ada yang menangis sebab makan atau minum dah. Adapun kesedihan, tangisan anak-anak sahabat ni satu tangisan yang khas. Riwayatnya Ibnu Sa'ad an Sa'din bin Abi Waqqas, dia kata, aku tengok saudara aku, Umair nama dia. Umur dia 15 tahun ke bawah lah. Boleh jadi 10 ke 11. Sebab pada masa tu budak-budak yang umur 15 tahun ke bawah Nabi ambak kelik, tak boleh nak pergi. Tak boleh nak berjihad. Maka aku tengok Umair bin Abi Waqqas ini sebelum nak ta'dil. هو كان عمره 16 سنة في بدر في هذه الغزوة. في بدر. لكن حجمه صغير. حجمه صغير. فرده النبي صلى الله عليه وسلم ظنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن عمره صغير أيضا. لذلك يعني بكى، كيف تردني أنا عمري 16 عاما ورأيتني صغير فاستصغرتني واستشهد فيها. في البدر. نعم. Dari pergi Badar. Jadi ni kisah yang kita jaga dengar ni. Dari pergi Badar sebelum Nabi nak cerita kepada sahabat lah, nak ajak pergi pergi Badar ni, nak suara pergi Badar tu. Jadi Umair ni umur dia 16 tahun dah. Tapi tubuh dia kecil halu. Jadi dia nusuk belakang orang, nusuk. Dia takut Nabi tengok dia tubuh dia kecil, takut Nabi ambak balik. Sebab Nabi tengok kalau budak kecil, Nabi akan ambak balik, tak nak pergi.
Jadi dia kata apa menusuk? Saudara dia tanya dia apa menusuk? Dia kata malah kayak aku. Dia kata aku takut Nabi tengok aku. Bila Nabi tengok aku tu dia akan royak aku ni budak. Lalu dia akan ambil kelip. Aku sekarang nak berjihad. Moga-moga Allah Taala bagi aku mati syahid. Lalu kata saat tiba-tiba Nabi tengok dia. Nabi nampak Nabi ambil balik. Sedih dia. Sedih sebab Nabi ambil balik tak lagi jihad. Kita ni tak mujur baru. Mana sedih dia. Mukaan murrun fa ajazahu. Akhir sekali Nabi bagi izin. Bila Nabi bagi izin umur 16 tahun. Ni cerita ni boleh cerita ke anak-anak kita ni. Dia kata saat maka akulah waktu lu pergi pada dia. Nak pergi perang muka di tubuh dia kecek. Wa qad qutil dan dia mati syahid. Umur 16 tahun. Wahwa ibnu Sittata asyar sanatan. 3 lah kita ni. 16 tahun Hijriah. Dah. Ma'azamaha min tarbiyatin a'zamaha min tarbiyatin hubbun lil jihad wa sidqun fi talabi syahadati fahal ta'allamna durusa hal ta'allama sigharuna wa kibaruna ad-durusa hal ta'allamat juyushul muslimin ad-durusa min abna'i sahabatin nabiy sallallahu alaihi wasallam amma Sa'dun نفسه الذي روى عن أخيه أما سعد نفسه الذي روى عن أخيه هذا المشهد فإنه يقول عن نفسه ولقد شهدت بدرا وما في وجهي إلا شعرة واحدة أمسحها بيدي كناية عن صغر سنه هو الآخر يعني ليس أخوه صغير أيضا هو صغير هو أيضا maknanya Sa'ad sendiri ni pun dia cerita pasal Umair ni pun remaja juga. Dia kata huwa mastusyida fi Badr. Jadi dia kata yang dia sendiri yang cerita tentang Umar tadi itu dia kata aku sendiri pun masuk dalam perang Badar dan tidak ada di wajah aku ni melainkan selai bulu ya. Yang aku boleh hilangkan dengan tangan aku. Maknanya kinayah nak ayat dia ni budak-budak. Budak-budak muda lagi dia ni. Atadruna man Sa'dun hadha saghiru huna innahu batalul qadisiyah wa fatihun mimman fatahallahu ala yadayhi futuhal Islam wa sadaqa man qala. Jadi dia kata mu tahu tak siapa dia Sa'ad di sini ni? Sa'ad hak budak ni. Sa'ad inilah pahlawan Qadisiyah yang membuka Qadisiyah fi zaman khilafati Umar. Naam. Futuhul Qadisiyah. Wa fatih mimman fatahallahu ala yadayhi futuhal Islam dan yang menjadi panglima yang membuka daripada mereka yang Allah Taala menjadikan mereka ni sebab kepada terbukanya kata-kata Islam. Wa sadaqa man qala man kanat bidayatuhu syaqqatan wa muhriqatan kanat nihayatuhu karimatan wa mushriqatan. Innaha al-qudwatu law anna auladana ra'aw minna mawaqifa fida'in wa tadhiyatin fi mayadinil jihadi aw ghairiha. يعني القدوة هي الأساس في التربية كلها. التربية العبادية، التربية الأخلاقية، التربية الجهادية. أي شيء نريد أن نربي أبنائنا عليه يجب أن نكون نحن قدوة. إذا كنت إمامي فكن أمامي. Jadi qudwah ini adalah satu dasar tarbiyah yang paling penting lah. Sama ada dalam bab ibadat ke, dalam bab jihad ke, dalam bab ta'lim apa-apa. Maknanya anak-anak kita akan belajar daripada kita direct dengan qudwah tadi. Jadi iza kunta imami, bila kamu jadi pemimpin aku, fakun amami, maka kamu kena duduk depan aku. Jadi bila kita jadi imam kepada anak-anak kita, fakun amami, mana jadilah biar qudwah tadi ditunjukkan kepada anak-anak. Lamma takallafna لو أن أولادنا رأوا منا مواقف فداء وتدعية في ميادين الجهاد أو غيرها لما تكلفنا عناء إقناعهم بشرف الجهاد وفضله. ولكن ماذا نقول لهم ومن أين نبدأ معهم وهم يرون حالنا نتفرج على جراح إخواننا دون حراك وكأن الأمر لا يعنينا. إن التربية الجهادية إنما تكون بالقدوة العملية ومهمتنا لا شك أنها صعبة للغاية إذ يطلب منا أولا أن نقنع أولادنا بعذرنا وسبب قعودنا وبعد ذلك نأتي على المقصود. Jadi dikata kalaulah anak-anak kita tengok mawaqif fida' wa tadhiyah, maknanya pendirian kita dalam bab pengorbanan di medan jihad. Lama takallafna ina'a iqna'ihim bi syarafil jihad. Maknanya kalau anak-anak kita tengok kita ya
kecek pasal jihad, bersedia nak berjihad, bersedia nak perang. Jadi kita tak kira rasa berat lah untuk nak ajar mereka sebab secara automatik kita dah mengajar mereka tentang jihad tadi. Tak. Walakin madza naqulu lahum wa min aina nabda' ma'ahum wa hum yarawna haluna. Natafarraju ala jirah ikhwanina. Jadi cuma sekarang kalau kita tengok tilik kita ni, kita nak mulakan daripada mana? Anak-anak kita tengok diri kita ni, tak cara ke saudara kita di Palestin, kita bebaskan diri kita daripada saudara-saudara kita, tak berasa apa. Wa kana al-amru la ya'nina. Maka inna tarbiyah jihadiyah innama takunu bil qudwah al-amaliyah. Tarbiyah jihadiyah tadi dengan qudwah secara praktikal. Wa muhimmatuna la syakka annaha sa'batun lil ghayah. Maknanya tanggungjawab kita tak dapat tidak dia sangat payah untuk kita nak capai ghayah, tujuan yang tinggi. Iz yutlabu minna awalan, kerana dituntut daripada kita mula-mula sekali an nuqni'a auladana bi uzrina wa sababi qu'udina wa ba'da zalika na'ti 'alal maqsudi. Seolah-olah kita kena bagi tahu anak-anak kita apa kita malas berjihad. Dah kita tak sejak, kita kena tanya royak anak kita, apa kita malas berjihad. Da'auna nutabi'u kaifa tarakat tadhiyatul walidi fi nafsil waladi umuran karimatan mubarakan. Wa huna nas'alu an syu'uri Abdullah bin Ja'far yauma kana ashabuhu yunadunahu biqaulihim ta'ala ya ibna dzil janahaini wa an syu'uri Umamah bint Hamzah yauma sami'at an fida'i walidiha an fida'i walidiha asadillah fi badri wa uhud. Hamzah يعني Hamzah عم النبي. نعم هذه ابنته. ابنته. يعني عبد الله وأبوه جعفر. وأمامة أبوها حمزة. يفتخر الواحد بأبيه المجاهد. نعم. وأي فخر ذاك الذي حازه الزبير بن العوام وهو يقول لابنه عبد الله الذي شهد مع والده معركة الخندق متفرجا لصغر سنه فلما انتهت المعركة قال الوالد للولد هل رأيتني أي بني؟ قال نعم. قال الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع حينئذ لأبيك أبويه فيقول احمل يا زبير فداك أبي وأمي. يعني تشرح لهم. Jadi dia kata maka kami nutabi' kaifa tarakat tadhiyatul walid, bagaimana pengorbanan seorang ayah fi nafsil walad, dalam diri anak tadi meninggalkan perkara yang mulia dan yang diberkati. Di sini dikata huna nas'al an syu'uri, bagaimana perasaan Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far At-Tayyar lah yakni fi ma'rikah Mu'tah. Mana Abdullah bin Ja'far, yang mana Ja'far ni ialah sepupu Nabi yang dia syahid dalam perang Mu'tah. Ketiga orang tu yang mana dia digelar Ja'far At-Tayyar sebab apa? Sebab dua-dua tangan kanan kiri dia kena potong, lalu Nabi kata dia Ja'far itu diberi sayap terbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana perasaan Abdullah bin Ja'far pada hari yang mana sahabat-sahabat menyerunya dengan kata mereka ta'ala ya ibna dzil janahaini, mana para sahabat panggil Abdullah bin Ja'far tu, mari sini anak orang ada dua sayap. Yuzakiruhu fi butulati walid. Maknanya bagaimana perasaan anak tadi bangga bila mana para sahabat ayah dia tu duk panggil dia lagu tu. Mari sini anak yang orang ada dua sayap. Sayap apa? Sayap mati syahid tu lah. Mana dia bangga dengan apa yang dilakukan oleh ayah dia. Bukan sedih, bangga. Dan bagaimana perasaan Umamah binti Hamzah. Umamah binti Hamzah ni anak kepada Sayyidina Hamzah lah, pak dara Nabi. Pada hari yang mana dia mendengar an fida'i walidiha asadillah fi badrin wa uhudin. Dia dengar cerita tentang pengorbanan ayah dia asadillah. Gelar dia itu dalam perang Badar dan juga perang Uhud. Dia syahid dalam perang Uhud kan. Wa ayu fakrin zakal ladzi hazahu Zubair bin Al-Awwam wa huwa yaqulu li ibnihi Abdullah alladzi syahida ma'a walidihi ma'rikatal khandaq mutafarrijan li sighari sinnihi. Begitu jugalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Abdullah syahida ma'a walidihi عبد الله بن زبير في غزوة الخندق لكن كان يتفرج من بعيد. عبد الله كان يشاهد والده فوالده يفتخر يقول يا بني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ارمي فداك أبي وأمي. قال لزبير لزبير النبي قال للزبير ارمي. الزبير قال لابنه هكذا قال لي النبي.
Jadi Az-Zubair bin Al-Awam ni dalam peperangan Khandaq, dia tengok anak dia tengok kepada dia dari jauh. Anak dia duk tengok kepada dia dari jauh. Abdullah bin Zubair masa tu kecil lagi kan. Jadi Az-Zubair tu bangga, anak dia duk tengok dia. Lalu dia balik tanya, dia kata, "Mu tengok ke tak tadi aku duk dalam peperangan ni, dah duk kerja jihad ni." Lalu Zubair ni dia cerita gapoh Nabi royak ke dia, "Irmi ya Zubair, ihmil ya Zubair, ambil ya Zubair, fidaka abi wa ummi." Fidaka Nabi apa dia ni, mana ini satu ucapan yang membanggakan dia lah. Dia cerita balik kepada anak dia. Innahum al-yahudu nasharati suhufu suratan tubrizu lana hiqdan dafinan yazra'uhu al-yahudu fi sigarihim tujahana suratu atfali yahudin yarsamuna ala qanabila wa sawarikha yahudiyatin tazidu fi tuliha ala tulihim yarsamuna rasaila sakhiratan yab'athuna biha ila abna'ina fi Filastin wa ghairiha min biladil Islam wa qad wasalatir rasailu na'am wasalat ashla'u wa dima'u wa ru'usun bari'atun maqtu'atun fi Ghazzata wa janinun wa hunaka taraja'u na'am qul lil ladzina taslamu wa taraja'u wa tahassanu fi dhullihim wa taqawqa'u banat likulli nasi kullu khifyatin فلمن تدير الوجه يا متقنئ. يعني كشفت الأمور واليهود بان حقدهم يعني. أولادهم يرسمون على القنابل صور مؤذية ويطلقونها اليهود فتصل إلى أولادنا فيموتون. هذه هدايا اليهود لنا. يعني أبناء اليهود يرسمون على القنابل. نعم يكتبون. نعم. Jadi di tersebar dah, maknanya bagaimana hikit dendamnya orang Yahudi ni kepada umat Islam ni sehingga anak-anak orang Yahudi ni roket yang ada yang membunuh orang Islam, orang Palestin di Gaza sehingga syahid siapa-siapa hancur lebu tubuh tu, anak-anak orang Yahudi ni sebelum roket tu dilacar tu dia pergi lukis. Duk melukis jadi lakaran dia tu. Duduk lakar melukis. Kemudian roket tadi itulah yang membunuh anak-anak Palestin. Fahal ra'a abna'una hadhihi al-mashahida hal auladuna ma'niyuna bima yajri li amsalihim fi biladil Islam ala yadi a'da'illahi ta'ala am annahum fi sakrati aflamil kartun wa qurratil qidami wal qadami wal faraghil qatili ya'mahun. Adakah anak-anak kita tengok benda ni? Adakah anak-anak kita ambil berat tentang apa yang berlaku terhadap dunia Islam ini, ataupun anak-anak kita ni duk tengok cerita kata je, ataupun tengok bola je. Laqad rasamal yahudu fi aqidatihim al-batilati li auladihim suwaran tad'uuhum ila al-qatl wad-dimar. Famin darsil geografia ta'allama abna'ul yahudi ibaratan sarraha biha ibnu بن غوريون هذا رئيس وزرائهم سابقا. رئيس الوزراء. ماذا قال في المناهج عندهم؟ حدود دولتنا حيث تصل أقدام جيش، يعني نظل نمشي كل البلاد لنا يعني. هذا مكتوب عندهم في كتاب الجغرافيا. dalam kitab maknanya anak-anak Yahudi tadi dia belajar pegangan yang batilah ini. Dia belajar dari buku-buku geografi dia. Apa dia? Ditulis dalam buku-buku geografi itu. Sempadan negara kita adalah di mana tempat tentera kita sampai. Di mana tentera Yahudi sampai, itulah sempadan negara kita. Maknanya itu yang diajar kepada anak-anak Yahudi. Kemudian wa ba'da naksati am 1967 yaqulu mushih dayan min wazara'ihim min wazara'il عند اليهود. Ni di antara apa dia? Menteri Pertahanan lah ni, ketenteraan. Laqad istawalaina istawalaina ala أورشليم القدس يسمون القدس أورشليم هم. عندهم القدس هي أورشليم. قدس الأورشليم nama orang Yahudi panggil. ونحن في طريقنا إلى يثرب وبابل. يثرب المدينة وبابل في العراق. يعني يقول أننا اليوم نحتل القدس وغدا نحتل المدينة والعراق.
Dia kata hari ni كله في مناهجهم موجود fi kutubih. في كتبهم للأطفال يعلمونه. Jadi dia ada dalam buku-buku dia ni yang mana anak-anak Yahudi ni belajar. Dia kata hari ni kita menjajah Al-Quds dan nanti kita akan menjajah Madinah dan juga Iraq. Nah. Wa fi Tauratihim al-muharrafah yaqra'una ihdim kulla qa'imin lawis kulla tahirin ihriq kulla akhdarin kai tanfa'a yahudiyan bifils. يعني لو درهم فلس لو يعني درهم. مبلغ قليل. يعني يقول له هنا في التوراة المحرفة خرب كل شيء بهدف فائدة اليهود. يعني إذا كان استفادة اليهود في الخراب خرب كل شيء. Jadi antara yang ditulis dalam kitab Taurat yang diselewengkan, mereka baca dia kata hancurkan segala benda. Mana kalau menghancurkan sesuatu itu memberi faedah kepada Yahudi tadi, hancurkan. Bifil walaupun sikit. Wa fi wirdihim al-yaumi yaquluna il'an ru'asa al-adyani siwal yahudi salasa marat fi kulli yaumi. يعني كل يوم يسبون على أنبيائنا 3 مرات في كل يوم. تخيل. Jadi tiap-tiap harinya ini zikir dia jadi wirid. Dia kata laknatlah bagi ru'asa al-adyan, para nabi, anbiya. Para nabi mulai kira Yahudi. 3 kali sehari dia baca ni. Waqad tarassakha fi nufusi auladil yahudi ibaratun qalaha Ibnu Ghuryun in akhsha ma akhshahu an yazhara fil alamil arabi Muhammadun jadidun. يخاف من ظهور الصحوة الإسلامية. Sawah Islamiyah. نعم. Jadi dia sebut, dia kata apa yang dibimbangi oleh aku adalah terzahirnya di negara Arab ini Muhammad yang baru. Maknanya كل kebangkitan هذا في Islam. مناهجهم وكتبهم. Ini semua ditulis dalam buku-buku mereka. يربون عليه أبناءهم. Hadza ma zahara wa ma tukhfi suduruhum min al-haqdi akbar. Fa halla intabahna wa wa'ayna mafasil al-ma'rikati. Kilakuma qatluhu. Rawal Bukhari wa Muslimu an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala inni lawaqifun yawma badrin fi as-saffi nazartu an yamini wa shimali fa iza anna baina ghulamaini hadisatun يعني صغار حديثة أسنانهما من الأنصار فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما. يعني تمنيت أن أكون خادم لهما. خادم. لأنهم صغار وخرجوا في المعركة. نعم. فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ طبعا هم لا يعرفون أبو جهل لأنهم من الأنصار. غلامين من الأنصار سمعوا أن أبو جهل يؤذي الإسلام يريدون أن يعرفوا أين هو ليذهبوا إلى قتله. قال إني خبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سواده يعني لا أتركه حتى يموت الأعجل منا. نعم. قال فعجبت من ذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت لهما ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فابتدراه يعني ذهب إليه مسرعين. ذهبوا كم عمرهما يعني؟ صغار يعني 15 16. فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. قال مسحت ما سيفيكما. مسحت يريد أن ما يتأكد من الدماء يعني مسحت ما سيفيكما. قال لا فنظر في السيفين قال كلاكما قتله ثم قضى بسبله لهما بسلبه لهما. يعني غلامين صغار قتلوا أبو جهل. تخيل. وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم السلب يعني الغنيمة أبو جهل. اشرحه هذا. Jadi ni cerita apa dia Abu Jahal dibunuh dalam perang Badar lah ni. Yang mana Abdurrahman bin Auf dia cerita, dia kata ketika hari Badar ni aku tengok
kiri kanan aku, tiba-tiba aku tengok ada budak muda lagi, umur 15 tahun, 14 tahun gitu, 15 tahun lah, kecil serat ni. Kemudian aku ni seolah-olah nak melindungi dia lah. Kemudian tiba-tiba dia tanya Abdurrahman bin Auf, dia kata, "Mu kenal tak siapa Abu Jahal?" Dan aku kenal, dia kata, "Mu ada apa hajat dengan dia?" Dia kata, "Aku dengar cerita dia cela Nabi, maka demi wa falaz nafsi biadihi, demi Allah, kalau aku tengok dia aku akan bunuh dengan cepat dia lah." Kemudian kejut Abdurrahman bin Auf ni. Kemudian seorang lagi mari tanya lagu tu juga. Dan bila dia nampak Abu Jahal tadi, kata Abdurrahman, "Itu orang yang kamu tanya tadi." Terus mereka gerak dengan pantas dan juga bunuh Abu Jahal tadi. Dan dia pergi jumpa Rasulullah dan dia sebut kepada Rasulullah. Nabi tanya siapa yang bunuh. Lalu dia kata, salah seorang kata, "Aku yang bunuh dia." Kemudian Nabi kata, mu apa dia? Ilake kesan darah yang kamu bunuh tadi tu. Dia kata, "Tak." Lalu fanazara fi sayfaini. Ditengok di dua-dua pedang tu ada kesan darah tadi. Jadi kilakuma qatalahu. Dua-dua budak ni bunuh Abu Jahal. Atfalun yaqtuluna fir'auna hadhihi al-ummati Aba Jahlin. Wa fara'inatu zamanina yasrahuna yani yataharrakun yasrahuna wa yamrahuna huna wa hunaka duna raqibin wala hasibin wala haula wala quwata illa billah. Kata budak-budak yang membunuh Firaun hazihil ummah Abu Jahal. Tapi wa fara'inah zamanna Firaun zaman kita ni duk berjalan dengan bebas. Duk pergi situ pergi mari tanpa ada orang yang berani mendekati dia lah. Hadhihi qummatut tadhiyati wal fida'i innahu imtithalun kamilun li amrillahi ta'ala faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. يعني هم لم يقتلوا إنسان عادي، أئمة الكفر. شوف هذه التربية المتقدمة يبحثون عنه من بين الناس ليصيبوه. Jadi nak ceritanya budak-budak, remaja-remaja, dia bukan bunuh orang biasa, membunuh pemimpin kufur tadi. Wa nahnu idza aradna al-wusula ila misli hadhihi an-namazaji walau 'ala al-madda al-ba'idi fa inna 'alaina an nurabbi al-awladana 'ala al-ma'ani al-atiyati kulliha aw julliha. Wa man mislu ummi Harisata. Laqad ta'ibat fi tarbiyatihi litarahu mujahidan yudafi'u an dinihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu qutila بسهم طائش. لكنه قتل بسهم طائش. يعني حارثة غلام صغير خرج ليقاتل مع المسلمين. من يعني؟ حارثة اسمه. حارثة نعم. كان خرج ليقاتل مع المسلمين. قبل دخول المعركة أصابه سهم من المسلمين وهم يتدربون فقتله. فخافت أن يكون هبط عمله فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبكي. قالت إن كان في الجنة أصبر عليه. أمه تبكي أنها خافت أن يذهب أجره. نعم. jadi anak yani ibnu li ummi Harisah ismuhu حارثة. Ummu Harisah. Harisah ni mana mak dia ni ta'ibat fi tarbiyatihi. Maknanya letih duk tarbiyah anak dia ni supaya jadi mujahid yang mempertahankan agama dia dan Rasul. Tapi dia ni terbunuh dalam latihan lah. Duk tengah berlatih apa tu mati anak dia. Fa khashiyat an takuna syahadatu qad fatatuh. Lalu sedih mak dia. Dianya harapkan anak dia ni dia latih supaya jadi mujahidin biar mati dalam perang lawan orang kufar tadi. Tapi mati awal. Lalu dia sedih dia ngadu ke Nabi. Dia kata dia sedih sebab apa? Bukan sedih sebab anak dia mati, tapi sedih sebab takutnya tak boleh pahala syahadah tadi. Faja'at tas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya Nabi, dia kata faqad rawal Bukhari qala usiba Harisatu yawma Badrin wa huwa gulam. Faja'at ummuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah qad arafta manzilata Harisata minni fa in yaku fil jannati asbir wa ahtasib wa in takun al ukhra tara ma asna'u. Faqala wa abki alayhi bukaan katsiran. Na'am. Faqala wa yahki hadha fi ma'rikati Badr. نعم. Badar. Lakin qutila bi sayfi sahabah. Na'am. Faqala di dalam perang Badar, cuma dia mati tu kena pedang sahabat. Faqala wa yahki awahabilti يعني أجننتي
Junti. كيف تسألين هذا السنة؟ السؤال: أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في jannatil firdaus. Jadi mak dia ni mari tanya, dia tak puas hati lah. Dia mari tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "Mu tahu ke Harisah ni manzilah dia daripada aku? Fa in yaku fil jannah asbir wa ahtasib." Kalau dia duduk dalam syurga, aku sabarlah, dia aku mendapat ganjar dia pahala. Tapi kalau dia tidak duduk dalam syurga, aku akan sedih sampai bila-bila. Lalu Nabi kata, "Mu mana awahabilti ni, mana mu gila kah? Mana mu tak fikir ngawarah kah? Aw jannatun wahidatun, syurga ni saya kah? Innaha jinanun kasir, syurga ni banyak." Dia kata Harisah tadi dalam syurga Firdaus. يعني لاحظ الأم ما خافت لأن ولدها قتل، وإنما جاءت تسأل عن مصيره. إذا في الجنة خلاص ارتاح، هو سعيد لأنه شهيد وهي يشفع لها. أما كانت تخشى أن يكون ليس في الجنة. هنا السؤال. Jadi poin nak sebut di sini ya, mauqif mak dia ni. Mak dia bukan sedih sebab anak dia terbunuh, tapi sedih duk memikir anak dia ni dalam syurga ke tak? Dalam syurga ke tak kedudukan dia. الآن كل ما قبل مقدمة. كل مقدمة. الآن سنأتي على الوسائل العملية. الوسائل العملية. التربية الجهادية أولا في الجانب الروحي، ثم الجانب الفكري، ثم سريعة، هي سريعة. الآن انتهينا من أكثر من نصف الكتاب. مقدمة أقصد يعني يعني مدخل. الآن الوسائل العملية قادمة. Jadi sekarang kita baru nak start. Kalau kita betul lah. Semua tu mukaddimah baru dah. Mukaddimah bagi dorong yang motivasi. Jadi ini baru wasilah. Cara lagu mana dari segi ruh, fikrahnya. يعني الأفكار هنا لأولادكم لطلابكم. يعني ليست فقط للابن. أنت في مدرسة، أنت كذا، أولادك أو أولاد غيرك، نريد أن تضعوا خطة من هذه الأفكار الموجودة. في الجانب الإيماني ماذا نفعل لنربي أولادنا، في الجانب الفكري، في الجانب البدني، تأخذوا منها أفكار تناسبكم كلها. أيوة. وسائل عملية في التربية الجهادية. أولا بناء روح المجاهد وعقيدته لبناء أرواح متوقدة وعقيدة صافية تحمل الدين وتحميه. عليك بما يأتي من خطوات. حفز أولادك آية الجهاد وكرر على مسامعهم سورة الأنفال والأحزاب والتوبة ومحمد صلى الله عليه وسلم والفتح. Jadi أيوة يحتاج إلى شرح نقطة. Aywa. Nah. Terjemah nukta-nukta. Jadi pertama sekali pembinaan ruh mujahid akidah dia. Maka dia kata mula-mula sekali ni hafazkan, maknanya ajarkan biar anak-anak kamu ni hafaz ayat-ayat jihad. Dia ulai banyak kali di atas lenga dia tu biar dia ingat ayat ni surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni memang ayat-ayat jihad saja. Surah Al-Ahzab, surah At-Taubah, surah Muhammad Al-Fath. Hak ni ayat-ayat teras kepada jihad ni. Haqiq fi nufusihim aqidatan rasikhatan. Mana tanamkan dalam diri mereka akidah yang teguh. Bi annahu law ijtama'atil ummatu ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u ala an yadurruka lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Tanamkan akidah ini berdasarkan hadis Nabi dalam Arba'in ini. Kalau ummah ini sekaliannya berpakat nak bagi manfaat kepada kamu, mereka tidak akan bagi manfaat melainkan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Kalau mereka semua berpakat untuk mudaratkan kamu, mereka tidak akan bagi mudarat melainkan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan. Maknanya kun ma'allah fi wala tubali. Maknanya sentiasa bersama Allah apa-apa pun, takut dan harap hanya pada Allah. Rawahu Tirmizi wa huwa sahih. Ishrah li abnaika ahaditsal jihad war ribati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha hadis walakin jihadun wa niyyah wa hadis fazalikumur ribat wa hadis wadwatan wa rawhatan wa hadis man mata wa lam yaghzu. Ini hadis-hadis ada dalam Riyadhus Shalihin belakang ni. Mana syarahkan kepada anak-anak kamu hadis-hadis jihad dan juga ribat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis walakin jihadun wa niyyatun. Ni makta' hadis, potongi hadis lah ni. Anda kena cari hadis-hadis panjang dia tu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada. يعني هذه الوسائل يمكن أن يعملوا منها خطة عمل لتربية أولادهم وأولاد المسلمين في مدارسهم في كذا. Jadi ini mana saya kata
buat poin-poin tadi untuk kita nak ajar anak-anak kita, dia bukan setakat anak kita, anak-anak madrasah, anak-anak murid dan anak-anak umat Islam seluruhnya. Allik qulubahum bil masajid wa salatil jama'ati wa dhakkirhum bi annaha mahadinul butulati wal fida'i. Ikatkan hati mereka dengan masjid dan solat jemaah, bagi peringatan kepada mereka bahawa masjid dan solat jemaah itu adalah tempat nak lahirkan al-butulah, mana tempat nak jadikan kita ni boleh berkorban dan juga menebus, sedia nak korban, nak serah diri kita kepada Islam. Ammiq fi nufusi auladika ma'aniyal wala'i lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lil mu'minin liyakunu fil ghadil qaribi junudan min fi hizbillahil ghalibin. Tanamkan dalam diri anak-anak kamu makna walak tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada orang yang beriman, supaya mereka pada hari esok yang dekat nanti menjadi tentera dalam Hizbillah al-Ghalibin. Yang Hizbullahi al-Qur'ani walaysa al-Lubnani. لا Hizbullahi al-Qur'ani alladhi yu'ti wala'ahu lillahi wa rasulihi wal mu'minin. لا يطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ليسوا حزبا لله. نعم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عزم حرمة الدماء في نفوس أولادك وبين لهم كيف أن الله حقن دماء المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Mana besarkan dalam diri mereka ni tentang kehormatan darah dalam diri anak-anak ni. Maknanya mana boleh bunuh orang yang mudah-mudah ni. Terangkan kepada mereka bagaimana Allah Ta'ala haqana dima'al muslimin. Kullul muslimi alal muslim haram. Maknanya mengharamkan, menjaga daripada tertumpahnya darah. Tiap-tiap orang Islam terhadap orang Islam itu haram. Damuhu, darah dia, wa maluhu wa irduhu. Igris fi nufusi auladika mabda al-ihtisabi lillahi ta'ala ala niyatil jihad. Fannawmu ruhatun li jasadin sawfa yujahidu. Fannawmu ruhatun li jasadin sawfa yujahidu. Wal aklu bina'un li jasadin sawfa yujahidu. Wa talabul ilmi wad dirasati ghiza'un li aqlin sawfa yujahidu. Wat takhassusul jami'iyyu li khidmati ummatin sawfa tujahidu. يعني النوايا. نحن نمارس هذه العادات أكل وشرب ودراسة بنية الجهاد في سبيل الله. Jadi tanamkan dalam diri anak-anak kamu tadi dasar niat yang betul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat jihad. Mana tidur biar dia mikir tidur niat untuk berehat kepada jasad yang akan berjihad nanti. Maka dengan niat untuk membina jasad yang akan berjihad. Cari ilmu dan mengaji itu sebagai satu persediaan kepada akal yang akan berjihad. Dan ambil takhasus PhD ke master ke di universiti untuk khidmat kepada umat yang akan berjihad. Awin auladaka lirrabti bainal jihadi wa sairil ibadat ka shaumi was salati wa ghairiha min haitsul fadli wal ajri was surati wasyakli al am. Fantizaru salati ribatun waz zakatu bazlu tadihat wa tadhiyah was saumu musabaratun wal hajju jihadun asgharu. يعني نربط العادات بالجهاد ونربط العبادات بالجهاد حتى يظل الفكر كله حول موضوع الجهاد في سبيل الله. طبعا عندما نتكلم عن الجهاد ليس بالضرورة معنى القتال فقط، إنما كل حرب لأعوان الشيطان جهاد الفكر، جهاد الدعوة، هكذا يعني. Jadi kita ikatkan kepada anak-anak kita ni, ikat letak dalam kepala dia dari segi amal adat tadi, makan semua itu juga relate dengan jihad. Begitu juga ibadat seperti puasa, sembahyang, zakat, itu semua kita ikatkan dengan jihad. Tunggu sembahyang itu ribat, duduk. Nak duduk tunggu sembahyang itu payah tu sebab main telefon, nak main nak tinggal dunia. Ribat. Tinggalkan dunia untuk ready berjihad. Zakat buat pengorbanan, puasa sabar, haji jihad yang kecil. Awid auladaka ala an tazilla alsinatuhum ratbatan min zikrillah. فالذكر عاصم عند الملاحم لا سيما قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. عند الملاحم يعني عند الحروب والفتن. Jadi biasakan anak kamu dengan sentiasa lidah mereka basah dengan zikir. Kerana zikir itu dia menjaga kita ketika berlakunya hari-hari fitnah. Lebih-lebih lagi la haula wala quwata illa billah. Sanian bina'u fikril mujahidi wa aklihi. Libina'i uqulin nadijatin wa'iyatin haqqiq fi nufusi auladika ma ya'ti. Kallifhum mutaba'ata akhbaril mujahidina asna'a ghiyabika abra إذاعات يعني محطات النبي.
abra mahattatin nazifatin duna mahattatil fisqi allati ta'tina bi amba'in nusibu bihan nasa bijahalatin. Maknanya bagi hijau kepada bagi hijau suruh anak-anak kita tu mengikuti perkembangan mujahidin. Cerita pasal Gaza ketika kita tak ada. Bila kita tak ada, bagi hijau sekolah, nak tengok telefon, okey cuba cari cerita-cerita tentang Gaza hari ni tu. Tapi menerusi media-media yang bersih lah, bukannya media-media fasik. Ursum ma'ahum kharitatan lil alamil islami musyiran ila mawadi'il bala'i fiha Palestin, al-Iraq, al-Syam, al-Yaman, Afghanistan wa ghairiha. Buat lakarnya peta alam Islam dan ajar kepada ni Palestin, ni Iraq, Palestin apa yang terjadi, Iraq apa terjadi, ni Syam, ni Yaman, Afghanistan wa ghairiha. Ajri lahum musabaqatan tu'arrifu fiha bi'a'da'il Islam minal yahudi was sulaibiyyin wal munafiqin musabaqatan unwan i'rif aduwaka. Jadi buat satu pertandingan lah kepada anak-anak, kalau anak-anak ramai tu juga, pertandingan yang boleh mereka ni kenal musuh Islam daripada Yahudi, Sulaibiyyin wal munafiqin. Musabaqah maknanya pertandingan dengan tajuk i'rif aduwaka, kenali musuh kamu. Raji' ma'ahum tarikhal majaziril yahudiyyati was sulabiyyati wa hadiril iqtisad wa hadiril iqtisabil yahudiyyi was sulaibiyyi li bidalil Islam. Sabran wa syatila qibiyya هذه كلها مجازر وغيرها. Majazaratul harmi al-ibrahimi Gaza. Maknanya murajaah dengan mereka sejarah-sejarah pembantaian umat-umat Islam lah, sabra syatila dan sebagainya tu. Syarik auladaka jilsatin hiwariyatan haula nasratil muslimina fi Filastin wa biladil Islam. Syarik auladaka maknanya sertakan anak-anak kamu hiwar. Mana bila ada ceramah tentang Palestin ke tentang jihad, bawa anak-anak sekali supaya mereka mendengar untuk tanam dalam diri mereka kemenangan umat Islam tu. Ikhtabir ma'lumatihim haula sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jihadiyah ghazawatin wa ma'arika wa saraya. Ana bagi ujian kepada mereka, test tanya tentang pemahaman mereka terhadap sirah. Ini gagal juga ni lah kita ni. Jadi terhadap sirah ni, jihad dia tanya tentang peperangan Badar, siapa yang meninggal dunia bila terjadi peperangan Badar, ghazawat ma'arik wa saraya. Naqis ma'a auladika ma ta'rifu an harakati taharrur wal jihad wa dawriha fi dahril ghasibin. مثل حركة حماس، يعني لازم أولادنا يعرفون هذه الحركة وجهادها وكتائب القسام ورموزها، يجب أن يعرفوا الآن. ما شاء الله. نعم. Ya bicara dengan anak-anak tadi, ma ta'rif apa yang kamu tahu tentang gerakan-gerakan jihad Hamas, apa yang berlaku Hamas, perang lagu mana, tokoh-tokoh dia, supaya mereka dapat maklumat tentang semua ini. Khalis uqulahum minasyubuhati allati yusiruha al-adu haula al-Islam wa darribuhum ala ad-daf'il qawimi li syubhatil mujrimil lil-la'im, khususan ma yata'allaqu bisyubuhatil musarati haula al-jihad wa annahu irhab wa intihar. Mana bersihkan pemikiran mereka syubhah-syubhah yang dicetuskan oleh musuh-musuh Islam lah, terutamanya bila dia menggelarkan gerakan jihad ini dengan irhabi, pengganas dan sebagainya. Isyrah li auladika asbabal bala allazi halla bil ummati wa naqish ma'ahum subulal khalasi wan najati. Syarah kepada anak-anak sebab-sebab apa punca dia bala yang menimpa umat Islam ni, dan bicara dengan mereka jalan untuk nak membebaskan, mendapat kemenangan, membebaskan daripada semua dia, mendapat kemenangan. Arsyid abnaka ilal mawaqi'il jaddati abrul internet la siyama allati tanshuru akhbarul mujahidin wa syajji'hum ala hudurin nadawati wa sama'il maqati'i wa musyahadatil fadaiyyati allati tabussu ma'anil fida' wa tadhiyah. Mana bagi panduan kepada anak-anak ilal mawaqi' al jaddah abrul internet la siyama allati tanshuru, maknanya apa dia, buka sekali lah mawaqi' web yang betul melalui internet tadi, lebih-lebih lagi yang tanshuru akhbarul mujahidin, yang duk sebar cerita pasal mujahidin, dan bagi semangat kepada mereka supaya boleh dapat hadir perbincangan dia, program-program tentang jihad ini. Salisan bina ujasadil mujahidi wa maharatihi li intaji jasadin qawiyyin mashdudin li auladika yahsunu ta'ayyushu ma'a zurufi sa'bati 'alaika bima ya'ti.
al-il'ab ma'a auladika il'aban qitaliyatan wakhruj ma'ahum rihlatin fihal masirut tawilu watasallaq al-jibala. طبعا في الناحية الجسدية هناك أمور تصلح للنساء وأمور للرجال وكذا يختلف يعني. Jadi ini dia kata bagaimana nak sediakan jasad yang sihatlah kepada anak-anak ni, tapi berbezalah anak lelaki dengan puan ni. Dia kata mainlah anak-anak kamu dengan permainan qitaliyah, beli demand dia. Mana ini nak ayatnya biar ada syuur itulah, dan keluar bersama mereka dengan rihlah yang panjang biar dia tu rasa susah. Jangan duduk tidur dalam lekor, dalam limuk tebak je. Raghib auladaka fi fununil qitali war riyadah minas sibahati war rimayati wa rukubil khayli wal karate wa ghariha karate. Jadi karate. Jadi raghib auladaka, maknanya raghib auladaka, tanamkan minat, gemarkan minat dalam anak-anak kamu fi fununil qital, dalam seni-seni peperangan lah, dari riyadah. Manakala tempat kita ni silat karate dah. Ni ahli karate dah ni. Dah sibahah, berenang, rimayah, mana dan menunggang kuda. Syajji'hum ala tamiyati mawahibihim allati taqdumul jihad wal mujahidin kal kitabati war rasmi wasy'ri wal khitabati wa ghairi zalik. Bagi semangat kepada mereka untuk nak mengembangkan bakat mereka yang boleh membantu jihad dan mujahidin, seperti nulis, kalau boleh nulis, melukis, syair, kecek. Mana belajar tadi untuk jihad. Awid abna'aka 'alal misyatil qawiyati sari'ati wa atibhum 'alal misyatil dha'ifatil mutamawitati. Biasakan anak kamu dengan jalan cepat, dengan kuat. Kalau dia jalan lambat-lambat lemah tu, sepak dia. Maknanya biar dia jalan cepat, jangan lemah, biar kuat. Haqiq fi nufusihim syi'ara al-quwwatu fi kulli syai'. Tanamkan dalam diri mereka syiar kuat dalam segala keadaan. Wa ta'ammal ma'ahum ab'adal quwwati bi qoulihi ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan perhati dengan mereka, baca ayat ni kepada dia, bagaimana Allah Ta'ala sebut, siapkan bagi kamu apa yang kamu mampu, semampu mungkin daripada kekuatan. Faquwwatur ruhi wal qalbi wa quwwatul fikri wal aqli wa quwwatul badani wa quwwatul lisani wa sairil jawarih. Kuat dalam segala perkara, ruh, hati, pemikiran, akal, badan, lisan dan segala anggota. Awid auladaka ala bina'i khutatid dafa'i wal hujumi min khilali al'abin basitatin wa ahdafi qaribatin. Biasakan anak-anak kamu dengan permainan ataupun membina khutatid dafa' wal hujum. Dafi' wa muhajim. Dafi' wa hujum. Maknanya serang dan juga bertahan dari min khilali al'abin basitah. Maknanya permainan mai gusti dengan anak ni. Kalau bahasa orang gusti dengan anak sikit ni. Mana biar dia kuat. Darib ibnaka ala himayatin mumtalikatin muhaddadatin wa ammik fi nafsihi syarafal hirasati laha liyasira hamiyan wa harisan yahsunu zabbu an dinillahi ta'ala. Qala aynani la tamussuhum an-nar, aynun bakat min khasyatillah wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Ajar, latih anak kamu tadi ala himayatin mumtalikatin muhaddadah. Himayah maknanya buat himayatin mumtalikah ini. ما يحمي كتاب ولا يحمي بيت ولا أي حاجة. ما يملكه. هو ما يملكه. ما يملكه. Maknanya ajar anak kamu tadi, contoh bila kita beli barang ke dia, nak main ke ataupun apa benda, suruh dia jaga molek ni. Jaga ni. Wa ammik fi nafsihi, dan tanamkan dalam diri dia kemuliaan hirasah, kemuliaan menjaga hirasah. يعني أنا أقول لأولادي مثلا، أقول لابني أحمد خذ هذه واحتفظ بها، وأقول لثلاثة من أولادي خذوه منها، خذوا هذه منها. هو يحاول أن يمنع وهم يحاولون أخذها، هم هجوم وهو دفاع. نعطيهم 5 دقائق، فإذا بقيت معه يكون هو فائز في الدفاع، وإذا أخذوه منها يكون هم فائزين في الهجوم. هذا على مستوى شيء بسيط يكبر بمستوى بلد ووطن وأمة. فهمت؟ ni mana mainan tak ada mainan ni. Mainan makna kita buat mainan, kita bagi mainan kepada anak kita biar kita rayak ke dia. Jaga molek. Lepas tu pakat dengan anak-anak lain pergi curi. Jadi kita tengok kalau hak boleh berjaya curi tu kan, ya benar. Kalau berjaya pertahan,
Dia benar dah. 5 دقائق. 5 دقائق. 5 دقائق. إذا حافظ عليها يكون هو الفائز. هذا التدريب الجهادي. تدريب. حافظ عليها، هذه ممتلكات، هذا شيء ثمين بالنسبة له مثلا. Okey. Liyasira hamiyan haris, supaya dia ni ada sifat nak menjaga. Rasa ambil berat lah. Yahsunu zabu an dinillah ta'ala. Qala ainani la tasum, dua mata yang tidak disentuh api neraka, mata yang sedih kerana takut pada Allah, dan mata yang batat tahrusu fi sabilillah, yang berjaga malam menjaga di jalan Allah. Darib auladaka ala hifzil asrar wa kitmanil khususiyat wa ala maharati intiza'il ma'lumati minal a'da. Latih anak kamu menjaga rahsia, ala hifzil asrar wa kitmanil khususiyat wa ala maharati intiza'il, dan juga kemahiran untuk nak curi maklumat daripada pihak musuh. Kaif yani hadza tadrib yani? حفظ المعلومة تعطيه سر وتقول له لا تقول هذا السر. لا تقول ثم تخبر أمه تأتي عليه وتسأله عن هذا السر. هل يخبر أم لا؟ هل يخبر أخوه عن هذا السر؟ هذا السر ممنوع يعطيه لأحد. وهكذا يعني. Jadi ajar dia, kita bagi tahu anak kita, ni benda ni ayah nak royak ni, jangan royak siapa-siapa. Jadi royak ke mak dia, kita tanya dia. Dia royak ke tak? Dia jaga rahsia itu ke tak? Itu satu latihan nak jaga rahsia lah. Maknanya kerahsiaan itu kena ajar anak lagi. Itu tu. Fi nihaya ummuhu sata'rif. Tapi akhirnya mak dia tahu jugalah. Lianna tu'tihil fulus. Sahih. Tashtarihi. Zimma. Kun harisan ala rabti ibnika fi nadin riyadin multazimin in wujid atau majmu'atin kashfiyatin tayyibatin. Harisan ala maknanya kun harisan, jadi ikat ke anak kamu ni dengan biar nadir riyadin ni mahal fihi riyadah, biar dia boleh ada tempat untuk beriadah lah, yang dia boleh iltizam. Rabi'an bina'u atifatil mujahidi wa adabihi. Walitamkini dha'iqatil adabiyyatil jihadiyyati la budda min raddid ma'a auladika anasyidat thawrati wal qitali wa hubbal watan. Ulai dengan anak kita ni nasyid-nasyid saurah, nasyid-nasyid jihad. Lakin qul lahum ma ma'na al-unwan. بناء عاطفة المجاهد وأدبه. أول نقطة كذا. حكيت لهم معناه. maknanya keempat. Rabi'. Yang keempat ni maknanya membina perasaan mujahid dan adab-adab mujahid tu. Walitamkini dha'iqah, untuk nak memperdalamkan, nak meneguhkan perasaan jihad itu. Mana kita ulai nyanyi lagu nasyid-nasyid jihad, ghuraba ke lagu-lagu jihad, hubbal watan, syajja'hum ala ta'sisin maktabatin jihadiyah, tahwi kutuban wa mawada tu'aliju mas'alatal jihad. Bagi motivasi kepada dia supaya dia boleh beli buku-buku pasal jihad, dan juga dia yang mengandungi kitab-kitab yang cerita tentang masalah jihad. Wa min zalika kitabu masyari'il aswaq fi masari'il usyaq fil jihad fi sabilillah ibn Nuhas. Ini kita Arab, Ibn Nahas. Ini kita Arab lah ni. Kita boleh carilah komik-komik ke buku-buku Melayu yang cerita pasal jihad. Maknanya nak ayat tadi, benda itu pun sudah perlu diambil berat kepada anak-anak. Syajji' auladaka ala qiraati wa kitabatil qasasi wal majallatil wal qasaidil lati tuhyi fi nufusihim ma'ani al-izzati wal fida. Bagi motivasi kepada anak-anak supaya dia baca tulisan-tulisan dan kisah-kisah majalah-majalah qasidah-qasidah yang boleh menghidupkan makna izzah dalam diri mereka. Ij'al auladaka yukarriruna syi'aratil jihad wal muqawamati. Biar anak kita ni ulai-ulai syiar jihad. Di antaranya Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad bada'a yaud, Allahu ghayatuna war rasulu za'imuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillahi asma amanina. Khamisan, yang kelima, bina'u khuluqil mujahidi wa maslakihi. Wa li'anna al-akhlaqa rakizatul jihadil kubra kana labudda min tawsiyatil atiyah. Wajjih ba'da sifati salbiyyati indahum kal'inadi awid daha'i masalan liyasira inaduhum fil haqqi wa daha'uhu lil makri bi'a'da'id din fi sahatil fida. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-harbu khuda'ah. Maknanya bagi panduan lah setengah-setengah sifat negatif di sisi mereka, seperti inad, nipu contohnya. Nipu ni boleh, tapi kena ada tempat-tempat dia. Nipu dalam perang contohnya. Yani sifat al-inad sifat salbiyah. Gaza anida.
لولا أن عندهم عناد ما كان تسليم تمام سلم. فالعناد يتحول إلى صفة إيجابية إذا كان في الحق. عناد يعني عنيد، يعني عنيد. يعني لا يسلم بسهولة، لا يقبل التسليم بسهولة. هذه صفة في الأصل سلبية. الأصل أن يتسامح الإنسان وكذا، لكن في حقك يجب أن تكون عنيدا وصلبا. يعني di antaranya sifat inad. Inad ni kerah pedas lah. Mana kerah pedas ni jenis kerah tak cara kat orang ni sebenarnya satu sifat yang negatif, tak dengar kata orang kan. Sebab sepatutnya serahlah diri, tapi seolah-olah tak dengar kata ni. Pada tempat yang betul dia jadi molek lah. Macam Gaza. Bila-bila Yahudi suruh serah ke, suruh menyerah, suruh tak, kerah pedas. Jadi kerah tadi, inad tadi menjadi positif dalam perkara yang betul. Kal kadhib fil harb masalan sah. Maknanya bagi panduan sifat-sifat yang negatif tadi supaya diletakkan pada tempat yang betul. Imnah auladaka as-thiqata bi anfusihim fil qawli wal fi'li wa ammik fihim fadilatal karri wa adamil firar fi qararatihim wa mawaqifihim kulliha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabi yauma mu'tah antumul qurrar insyaallah. Al-qurrar yani الذين يعودون يعني هرب ثم رجع. يعني يكر على العدو، يعني يعود إليه ولا يستسلم. مثلا في في مؤتة فروا ثم كروا يعني رجعوا إلى يوم تبوك. Jadi imnah auladaka thiqah bi anfusihim. Maknanya tanam dari diri anak ni percaya yakin kepada kepada diri mereka, pada kata-kata dan perbuatan mereka, dan tak tanamkan kelebihan al-kar, kelebihan kembali kepada jihad, wa adamil firar fi qararatihim, dan jangan lari dan dalam segala perkara yang mereka buat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ketika para sahabat dalam Mu'tah, dia berundurlah, bukan larilah, berundur daripada Mu'tah. Nabi kata antumul qurrar, kamu akan pergi pula. Yani terjadilah perang Tabuk, sahabat pergi pula perang dah. Ikhtabir darajata kitmani auladika min khilali taklifihim bihifzi ba'dil asraril khassah. Qala ta'ala wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. مكرر هذا مكرر يعني. ذكرنا مثله. ركز في نفوسهم مفاهيم واخلاق ركز في نفوسهم مفاهيم واخلاق المجاهدين حيث الطاعة والجندية والتضحية والتعاون والإيثار. Maknanya tanamkan dalam diri mereka ni mafhum akhlak mujahid, dari ta'at, ketenteraan, pengorbanan dan sebagainya. Utlub min ibnika an yufarriqa baina at-tahawwuri wal 'udwani min jihatin wa baina syaja'ati wa tadhiyati wal fida'il al-mashru'. Tuntut daripada anak-anak kamu membezakan tahawur, yani التهور يعني أن المغامرة يعني الشجاعة تكون محسوبة، التهور زيادة، يعني تلقي بنفسك إلى التهلكة. Jadi utlub mana tuntut, maknanya tanya, maknanya beri panduan lah kepada anak-anak biar dia boleh beza di antara tahawur wal udwan. Gedebel lah. Berani tak tepat tahawur ni, mudah. Berani tak tepat. Gedebel tak tepat, daripada satu sudutnya berani dia pengorbanan. Ramai kan dalam kalangan anak-anak kita ni gedebel, ngepapiti orang, debel tak tepat. Jadi biarlah debel tadi syaja'ah dalam bab jihad, bukannya debel tak tepat tadi. Sadisan yakna bina'u fiqhil mujahidi wa hatta yakunal jihadu ala basirah. Kita ke sikit lagi ni nak habis ni, kita ke perhabis baru kita ke semaya asal lah. Dah. Wa hatta yakunal jihadu ala basiratin la budda min raji' ma'a auladika kitaban yubayyinu fiqhal mujahidi hatta yakuna jihaduhum ala basiratin. Babul jihad fi kutubi sunan wal fiqh. Yani murajaah dengan anak-anak kitab-kitab fiqh tentang fiqh mujahid lah. Kalif ahada auladika muraja'ata tafsiri qawlihi ta'ala wa yattakhidha minkum syuhada mubayyinan lahu ba'da sifati wal mazaya allati yatamatta'u biha syuhada. Bagi tanggungjawab kepada anak-anak tu supaya murajaah tafsir ayat-ayat syuhada, syahid ni ayat jihad. Ibhas ma'a auladika mata yakunul jihadu wajiban ainiyan wa mata yakunu kifaiyan wa kaifa yakunu jihadud daf'i wa jihadut talabi. Akid li auladika ahamiyatal fiqhi fil ma'ariki wa annahu bila fiqhin tufsidu ma'arikuna. Naqish ma'ahum limaza sara al jihadu zurwata sinamil Islam. Kesimpulan dia, buat perbincangan tentang fiqh jihad lah dengan anak-anak.
Sabi'an bina'ul qudwati fi hayatil mujahidi wa li'annahu idza kunta imami fakun amami sara labudda min kallif ahada auladika muraja'ata siratin wahidin min syuhada'il ummah wa naqish ma'ahu sababal manazilil karimati allati a'addaha Allah ta'ala lil syahidi. Qala ta'ala walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Anda bagi tanggungjawab kepada anak kamu tadi murajaah sirah cerita seorang yang mati syahid dari ummah ini Yahya Sinwar ke dia bicara dengan dia sebab kedudukan mulia yang Allah Taala sediakan kepada orang mati syahid tadi. Sawir fi nufusi auladika namazijal butulati zaifati mislu namuzai Superman, Spiderman, Bruce Lee wa Gorin Dizar man yani أولا super kartun dulu kartun. Abdul Laifin wal mumassilin maknanya biar jangan besar kau tu lah. Ni adik nak jadi penanti besar Superman ya. Jadi أصبحوا قدوات الآن. asah yani hatta yatamanna an yakuna Superman indal kibar ni. Waj'al mathalahum al-ala fil butulah Hamzah wa Khalid wa ghairuhum min as-sahabatil kiram ridwanullahi wal Yasin was Sinwar Ahmad Yasin. أخبرنا. Awid auladaka ala kasri rutinil hayati wamdi ma'ahum yawman tumathiluna nabi yaumun fi hayati mujahidin wa murabitin aw yaumun fi hayati asirin. Biasakan anak kamu ala kasri rutinil hayati. Ala maknanya kalau dia hidup macam biasa aja. Tapi cuba buat berlaku sikit. Okey hari ni kita akan buat lakonnya sehari dalam hidup seorang mujahid. Lalu kita tu pergi jalan, pergi derak, pergi cari pedai, pergi cari bedil kan. Contohnya, maknanya cuba pecahkan sikit kehidupan harian kita yang pagi-pagi tengok telefon, makan, tidur, tengok cerita. Pecahkan situasi itu. Ubah sikit jaga-jaga. Buat berlakon. Berlakon satu hari dalam kehidupan tawanan. Tak dalam bilik dia, jangan bertubik. Contoh. Itulah tawanan. Nah. I'rid lahum namazija musyriqatan minal mujahidina 'abra al-'usuri wal azminah. Cerita kepada dia contoh-contoh yang hebatlah daripada mujahidin sepanjang zaman. Utlub min auladika talbiyah ala du'a in tad'uhu yawmiyan linasratil mujahidin fi kulli makan. Allahumma munzilil kitab wa mujriyas sahab wa hazimul ahzab ihzimil a'da'a wansurna alaihim. Nabi dia hafal doa-doa ni. Aqim ma'ahum salatal ghaibi ala arwahi syuhada. Semaya jenazah ghaib dengan dia di atas syuhada. Ta'akkad min ta'miqi hadhihi al-ma'ani kulliha fi nafsika wa nafsi zawjatika awalan bi awalin hatta yajida auladukum fikum qudwatan wa kaila takunu minal ladzina yaquluna wa la yaf'alun. Jadi pastikan semua ini ada dalam diri kamu dan isteri kamu dulu sehinggalah anak kamu dapati kamu tu menjadi qudwah. Janganlah kamu jadi orang yang bercakap tapi tak buat. Saminan afkarun mutafarriqatun wajih ta'lima auladika liyakunu junudan fi jaisil islam fattibbu wal handasatu wat tayranu wal kimia wa syari'atu wa ghairuha kulluhum ulumun taqdumuna fi ma'rikatinal qadimati bi'aunillah. Jadi bagi panduan pengajian anak kita ni mengajilah gapo-apa tapi supaya menjadi tentera untuk membantu Islam. Doktor ko doktor ko bahagian kapal terbang ko bahagian handasah ko arkitek kimia semua sekali untuk nak khidmat kepada Islam. عندي 4 أولاد في الجامعات هندسة كيمياء فيزياء شريعة 4 وكله حفظ القرآن كلهم حفظة. Jadi Syekh ni ada bahagian kimia, bahagian handasah arkitek, bahagian kimia, fizik, syariah. Dan semuanya hafal Quran. Raqib sulukahum. Perhati gerak-geri dia. Wa tabi' suhbatahum. Tengok siapa yang dia sayang. Waghris fihim sifatil mujahidin. Tanam dalam diri mereka sifat mujahid. Kasabri wa syaja'ati wal yaqini wa ta'akkad min bulughi hadhihi sifati 'abra mawaqif amaliyatin jaddatin. شاركهم رحلة إلى غور الأردن. هذا بالنسبة لنا خاص في الأردن أو أي حدود نعم فيها ثغور. أنا bawa dia rihlah Urdun contohnya atau mana-mana lah. أو أي حدود فيها ثغور.
Yani nahnu ba'id. نعم هذا خاص. نعم Atau dia kata kau untuk dia masa dia dekat dengan Palestin, kita ni jauh kan. Wa tamalla ma'ahum mawaqi' al-bazli wa tadhiyah. ممكن يعني زيارة إلى الأردن تأتون وتنظرون يعني صح. من الأردن نرى جبال فلسطين. وانظر معهم متحسرا إلى جبال فلسطين السلبية. ممكن نحن الآن في تليفون في ممكن في تلفزيون. صحيح. وتداول معهم أسباب سقوطها وسبل تحريرها من الغاصب هذه لأهل الأردن. اختبر الروح المعنوية لديهم باستمرار ولا تسمح لغثاء الإعلام أن يؤثر فيهم سلبا. Menuji ruh dalam diri dia tu sentiasa. Jangan kamu jangan siapa apa dia media sosial ni memberi kesan negatif kepada anak-anak. Istamil kalimatin tarfa'u an ma'nawiyati wa min zalika ahsanta ya batal anta amalu hadhihi al-ummah uriduka nafi'an li ummatika aw mujahidan aw syahidan. Maknanya bagi ucapan-ucapan yang bermanfaat kepada dia. Ahsanta, betul kamu wahai pahlawan, anta kamu adalah harapan ummah. Syajji' ibnaka ala kulli mubadaratin zatiyatin tash'uru annahu yahdafu min wara'iha khidmatal jihadi wal mujahidin. Bagi motivasi kepada anak kamu di atas kulli mubadaratin zatiyah. Tash'uru maknanya rutin-rutin yang dia buat tadi, itu semuanya menuju untuk khidmat kepada jihad dan juga mujahidin. Atib auladaka indal khata'i itaban yurakkizu fi nufusihim ta'miqa ma'anil butulati al-fida' ka an taqula lil mukhti'i minhum. Maknanya bagi apa dia? Denda kepada anak-anak kalau dia salah, dengan denda yang boleh menanam dalam diri dia makna-makna butulah, makna-makna pahlawan. Seperti kamu royak kepada yang salah. Hal hadza fi'lur rijal? Adakah ini perbuatan seorang lelaki, seorang tokoh? La yumkinu in yasdura hadza an mujahidin. Dia kata benda ni mujahid tak buat ni. Benda ni bukan daripada sifat orang berjihad. Lau kunta tuhibbul mujahidin wasyuhada lama fa'alta kaza wa kaza. Kalau kamu nak jadi mujahidin atau orang mati syahid, tak tidak banyak lagu ni. Ini dipanggil atib dengan kata-kata mujahid. Isna' min bi'atil a'mami wal akhawal wal aqaribi bi'atan tayyibatan li auladika tanshuru fiha ma'ani tadhiyati wal jihadi. يعني عندما تذهب لأقاربك لا تحدثهم عن فلسطين وعن الجهاد تصبح البيئة كلها يعني قريبة. نعم. Jadi bina suasana lah. Suasana dengan pok-pok dara, mak saudara dan orang terdekat ni, bi'ah yang baik dengan anak-anak. Yang sebarkan tentang tadi ada jihad. Ini sa'bah jiddan. Farrih hamasata ba'nika al-murahiki bi umurin fikriyatin aw qalbiyatin aw badaniyatin jihadiyatin fiha tadhiyatu wal fida wal al-mundabit. يعني الولد الكبير المراهق يحتاج إلى أن تشغله تحركه حتى لا يبقى جالس أمام هذا. تحركه، يذهب معك، يأتي معك، يحمل، يساعد حتى يبني جسد وعقل قوي. نعم. ولا يضيع في متابعة هذه. Jadi bagi tumpuan kepada anak-anak, biar dia geraklah. Biar dia gerak. Macam hari ni saya kata kita dibalaukan dengan ni lah. Maknanya telefon apa ni menyebabkan duk cokor helai-belai. Biar dia gerak bantu kita pergi kat program kita. Sahim ma'ahum fi jam'in mablaghin min al-mal fi hisalatin حصالة يجمع فيها المال. هل تعرفونها؟ حصالة يجمع فيها المال. صندوق يجمع فيها. نعم. حصالة بيتية tusammunaha hasalatul jihad wan nasrati lil muslimin. Buat tabung rumah. Ni tabung jihad, ni tabung Gaza. Buat tabung tu dia bagi nama kepada tabung tu. Wahya kazalika hasalatu tajhizihim lil jihad al-qarib bi'aunillah. Ini tabung untuk abai berjihad contohnya. Tanah ke perkara itu. Awid auladaka 'ala al-amalin wajaniyil mali waddikarihi li tajhizi anfusihim lil ma'rikatil qadimati. Zakir auladaka bi ahmiyatil muqata'ati li bida'il aduwwi wa nabzihi wa hisarihi wa iktisadiyan wa thaqafiyan wa riyadiyan wa siyasiyan wa nafsiyan. Ini tanda ke dalam diri apa kepentingan boikot lah. Alimuhum an yatawaqqa'u aswa al-ihtimalati wa an ya'malu li afdalin nata'iji wa an yata'amalu ma'at tahaddiyati wa uyunihim tarqubul furas. Akid li auladika anna khaira wasilati lidafa'il hujum liqaulihi ta'ala udkhulu alaihimul bab fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
mana teguhkan dalam diri anak kamu tadi, sebaik-baik jalan untuk mempertahankan adalah serai. Nak tanda keberanian lah ni. Jangan pertahan diri saja, tapi kena jaga-jaga, kena serai juga. هذه الخاتمة لا داعي لها خلاص. لا داعي للخاتمة. الحمد لله انتهينا. نعم، نقول في الخاتمة يعني نهاية أقول يعني هذه مجموعة من الوسائل وغيرها الكثير. المهم أن نعلق أولادنا وأولاد المسلمين عموما بقضية الأمة، وأن يدربوا الروح والفكر والجسد ليكون لهم دور حقيقي في المعركة القادمة وليس دور دعاء فقط. نعم. Jadi di sana ada lagi lah jalan-jalan yang banyak lagi nak siapkan anak-anak dengan jihad ni. Hak penting sekali saya kata adalah persiapkan anak-anak kita dan diri kita lah dari segi roh, jasad dan juga akal untuk betul-betul berjihad. Untuk berjihad. Bukan semata-mata doa saja. Bukan semata-mata kita kat doa saja deh. Tapi kalau orang panggil kita boleh jihad sungguh ni, berasa tak pergi kita ni. Jadi sebab persiapan roh itu tidak ada. Jadi hak penting sekali siapkan persiapan ni. يعني يجب أن نكون حريصين على أن يكون عندنا أولاد أقوياء. قوة المال، قوة العلم، قوة الفكر، قوة الجسد، كل أنواع القوة يجب علينا أن ندعم أولادنا حتى يحصل على القوة. Jadi kita hak penting kita bina anak kita supaya jadi kuat pada segala-galanya, kuat ilmu, kuat dari segi jasad dia, supaya mereka bersedia untuk berjihad dengan kekuatan ni. حتى قوة المال يصبح قوي غني. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذه أفضل أنواع القوة، قوة الدين والفكر. نعم. Sehingga kekuatan harta lah. Maknanya segala dalam apa-apa kekuatan kena jadi kuat. Kekuatan harta itu perlu juga untuk bagi sumbangnya. Dan yang paling tinggi adalah ya Yahya khuzil kitab biquwah. Mana pergi agama bagi kuat. يعني أنت عندما توقظ ابنك للمدرسة تحرصي على أن يكون قويا في طلب العلم، لكن هل أيقظتيه على صلاة الفجر ليكون قوي الإيمان قبل قوة العلم؟ نعم. Ni deep juga ni, ni tegur kepada kita juga. Dikata kalau ketika kamu suruh anak pergi sekolah, kamu royak belajar pergi sekolah, tapi moga awak dak bangun subuh tadi. Moga awak dak bangun subuh supaya dia jadi kuat iman dia. Kita ni cuti kat tak gerak dah. يعني أنا أحزن عندما الولد يحصل على علامة ناقصة 7 من 10 مثلا، نحزن. لكن هل نحزن إذا صلى 3 صلوات من أصل 5 في المسجد؟ علامة ناقصة. أليس كذلك؟ Jadi kita ni sedih bila tengok kertas buku-buku rekod anak. Allah, kak boleh markah 5 daripada 10 ya. Sedih kita, buat apa tak boleh banyak. Tapi kita sedih ke tak kalau anak kita tak pergi masjid? Sedih ke tak anak kita kalau dia semaya 3 ya hari ni tak semaya 5? Sedih ke tidak? أخيرا حتى نختم ولا نطيل، معركة الأقصى ليست معركة الفلسطينيين وحدهم. تحرير الأقصى سيشارك في تحرير الأقصى أبناء المسلمين كلهم، ولكن من يكون جاهز ومستعد. أما الذي لا يكون جاهز ولا مستعد خلاص يذهب. Jadi akhir sekali Syekh kata peperangan di Gaza, Palestin itu bukan untuk orang Palestin saja. Peperangan jihad pasti akan berlaku oleh semua anak-anak orang Islam. Tapi siapa? Mereka yang bersedia. Yang ada orang yang tak bersedia, tak boleh. Jadi siapkan anak-anak kita dan kita sendiri untuk jihad ini. Wallahu a'lam bishawab. Kan soal? Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Tapi في سؤال. سؤال بالعربي. Menentu buluh biar ada rebungnya. يعني كل الوسائل التربوية يعني ممكن يسهل عندما
أبنائنا في الصغر. لكن الآن أبناؤنا ممكن 20 سنة. وهل هناك وسائل خاصة يعني؟ هو هذا ليس فقط لأبنائنا الذين هم منا، هم أيضا لأبناء المسلمين. نحن نشرف على مدارس أو مراكز أو مؤسسات تربوية، هذا ينفع. هذا واحد. الأمر الثاني، الكبير تحتاج أن تقنعه في الشيء. إذا اقتنع، هنا تشتغل اقتنع، يصبح هو يدرب نفسه ويبحث ويقرأ لنفسه وكذا. فنركز على الجانب الفكري عند الكبير، فإذا توجه الفكر بدل من أن يمشي للدنيا فقط يصبح يعمل للدنيا والآخرة. تركيز على الإقناع والحوار بالنسبة للكبار. لكن الأصل أن تكون البداية منذ الصغر. الكبير فقط دعاء وحوار، فإذا اقتنع بالشيء سبقك. Baik. Dia kata kita ni bukan untuk anak-anak kita sajalah, termasuk anak-anak orang Islam seluruhnya lah, anak-anak murid kita ke apa. Yang keduanya, dia kata anak-anak yang dah besar ni, dia duduk sini. Dia punya fikiran sebab kita nak ajar satu-satu tak boleh dah sebab besar. Jadi dua, ad-du'a wal hiwar. Doa dan bicara sama. Bicara tanya pandangan dia, bicara biar fikrah dia tu kalau sebelum ni hanya tertumpu kepada dunia, hiwar kita dengan dia bicara sebab budak besar, nah, biar dia dah berubah jadi akhirat. هل يوجد شيء سؤال؟ Ada lagi tak? Jadi anak pun masuk tu penuh dengan tentera lah. Tentera tu dia berpakaian warna macam kursi tu, kursi untuk masjid golden. Jadi macam semua bersiap lah. Tapi arahan tu kata nanti lagi jumpa ketua tu tepat sekali tu. Ketua tentera tu. Sebab kita tepat sekali tu memang jumpa lah. Email lah kita sekali kan. Jadi bila kita masuk mula-mula jadi biasa je. Tapi nak kebetulan tu kan jadi gerak sendiri. Macam lucu gitu kan. Jumpa depan tu bukan jumpa kan, pada kata dia kenal dia kan. Maksud dia kenal dia tu kita kenal dia. Lepas tu keluar adik bangunan tu. Jadi tak ada bangunan tu. Macam anda dah main. Boleh biasa ni. Keluar macam istana klasik lah. Mana kat masa semua pakaian dia kat masa orang tentera tadi. Lepas tu tentera tu sebab mana mimpi lah sebab kita seorang tua kan. Macam dia macam tak nampak gitu. Kita ni macam kecil tubuh lah kan. Lalu atau lelaki ke mana bisa kan. Tapi macam tak nampak, dia tak cara pun kita. Soleh yang dia tak seperti. Tak pandai pun gitu. Allah Alam, apa maksudnya tu? Tentera ni lah keturunan Rasulullah yang akan menyelamat pasti. Macam persiapan. Tapi tak tahu bila tak tahu. Allah Alam. يعني هي تشارك معنا عن الرؤى في المنام، يعني رأت الجنود المستعد للجهاد، يعني مشاركة معنا فقط، يعني مشاركة. هي تقول أنها رأت رؤيا يعني في الجنود الصالحون المستعدين من ماليزيا. والله أعلم ماليزيا. الله هذه المشاركة يعني. هذا طيب. الحمد لله. جزاكم الله خير. الحمد لله. رؤيا طيبة كلها. Jadi saya kata itu tak apa, itu mimpi yang baik lah. Kita doa molek-molek insya-Allah. Jadi mudah-mudahan نحول الرؤيا إلى حقيقة. Moga-moga jadi hakikat. Semua tu. Keturunan Rasulullah. Jadi Nabi tak muncul lagi kan.
bila benda tu takkan pernah. Itu kita serah pada Allah. InsyaAllah. Dia Ah. tak kena keturunan dia tak sebut bilang ada keturunan Rasulullah lah tu. Hmm. Kalau bangunan tu. Hmm. Yang akan menyelamat tu. InsyaAllah. Maksudkan يوجد سؤال؟ Ada soalan lagi tak? Dari Ada Zoom. Zoom. Apakah antara amalan harian untuk kita terapkan pada anak supaya kuat fizikal dan mental? Banyak dah saat ni sebut ni. Ada Amalan hari amalan harian untuk kita terapkan pada anak supaya kuat fizikal dan mental. يعني ما هي عملية يومية لتقوية الجسد وعقل الأبناء يعني. تبدأ من صلاة الفجر. نحرص على أداء صلاة الفجر، نتابعهم في دروسهم بحيث يصبحوا أقوياء في علمهم. صدقة اليومية بنية الجهاد. نجلس ندعو للمجاهدين ثم نعطي كل واحد فيهم شيء يقرأ ونتابع معهم بعض أخبار فلسطين. هكذا يعني نحاول أن نعمل برنامج يومي. هذا يمكن أن يعمل منه برنامج يومي في الجانب الإيماني، في الجانب الفكري، في الجانب الكذا وهكذا. يمكن أن نعمل معهم كل أسبوع مسير، نخرج نحن وإياهم نمشي مسافة طويلة وليس معنا إلا تمرة أو تمرتين وقليل من الماء حتى نستشعر كيف يكون الجهاد. هذا تربية للجسد أيضا. Jadi sebagaimana dia sebut dalam kitab-kitab ni pun boleh ambil tadilah. Dia kata dia mulakan dengan solat fajar. Dia kata solat fajar, mengaji, lepas tu suruh dia sedekah, dan kemudian suruh dia jalan minum air sikit ya. Antaranya lah supaya dia rasa bagaimana susahnya orang yang berjihad. Dan semua tu boleh ditengok balik lah dalam risalah PDF yang diberikan tu. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah terima kasih semua kepada yang terlibat dan menyertai daurah ni. Ini mungkin ada ijazah. وأنا أجيزكم إن شاء الله بما سمعتم من هذا الكتاب من أوله إلى آخره إجازة لكم وتجيزون غيركم إن شاء الله فقولوا قبلنا. Qabilna. قبلنا إن شاء الله. Jadi saya bagi ijazah kepada kita. Jadi waraqah ijazah tu nanti ada mas'ul yang mesej ke anak tu nanti anak ke minta atas nama Jawi. Atas nama Jawi atau takut WhatsApp tu Metanya nak buat dia kata hari ni tu. Ijazah tu kita boleh bagilah sebagai simpanan kita lah. Simpanan kita apa dia menyertai daurah ni. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum insyaallah. Ya Allah. Allah kita semaya asar. Nusalil asar. أنا جماعة صار وإن شاء الله مباشرة إلى صلوا. أنا أجلس هنا أم هنا أم ماذا؟